बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर सादिक जनरेशन अज भी तुहाडे सामने हाज़र है। अज असी पहले सपारे अलिफ लाम मीम दी दूसरी सूरत अल बकरा जिहड़ी कुरान पाक दी लॉन्गेस्ट सूरत है ओदी आयत नंबर 63 तो अगे पंजाबी तर्जमा दा देखांगे। आओ पंजाबी तर्जमा आयत नंबर 63 तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करना वा नाम अल्लाह दे जेड़ा बड़ा मेहरबान ते बहुत रहम करन वाला है। ते जदों असी तूर नामी पहाड़ तुहाडे उत्ते खड़ा करके तुहाडे कोलों वादा लिता ते कहा जो असी तुहानू दिता है यानी तुरात ओनू घुट के फड़ लवो ते जो कुछ एहदे विच लिखिया वे ओनू याद करो ताकि परहेजगार बन के तुसी बच सको। पर तुसी इस वादे ते वार्निंग तो बाद भी फिर गए। फिर जे अल्लाह ताला दा फजल ते ओदी रहमत तुहाडे ते ना होंदी ते तुसी ते नुकसान वाले हो के तबाह हो जांदे। ते यकीनन तुहानू उन्हां लोकां दे अंजाम दा भी पता है जिहड़े तुहाडे विचों हफ्ते दे दिन दे बारे विच हद तो वध गए ते असी भी कह दिता कि तुसी जलील और रुसवा होने लई बांदर बन जाओ। इस वाक़े नूं असी अगलियां पिछलियां लई इबरत दा निशान बना दिता ते परहेजगारां लई सबक ते नसीहत दा। ते मूसा ने जदों अपनी कौम नूं कहा कि अल्लाह ताला ने तुहानू एक गां ज़िबा करन दा हुक्म दिता है, उन्होंने कहा कि साडे नाल तुसी मजाक पे करदे हो। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इहो जिहा मजाक करके जाहल होने नालों अल्लाह दी पनाह मंगना हूँ। उन्हां दी कौम ने कहा ए मूसा अपने रब तो दरखास्त कर कि अल्लाह ताला साडे लई ओदी कोई शक्ल हुलिया ही बयान कर दवे। फरमाया सुनो बेशक अल्लाह फरमांदा है कि वह गां ना ते बिल्कुल बुढ़ी होवे ते ना बच्चा बल्कि दरमियानी उम्र दी नौजवान होवे। हुण चलो तुहानू जेड़ा हुक्म दिता गया है वो पूरा करो। वो फिर कहन लगे कि दुआ करो कि अल्लाह ताला दसे कि उसका रंग कैसा होवे। फरमाया अल्लाह ताला फरमांदे ने कि वह गां जर्द पीले रंग दी होवे, चमकीला ते वेखण वालियां नूं चंगा लगन वाला रंग। वो कहन लगे कि जरा अपने रब कोलों होर दुआ करो कि सानू उहदे बारे विच कुछ होर भी हुलिया दसन। इस किस्म दीयां गावां ते बहुत सारियां ने, सानू पता नहीं लग रहा। जे अल्लाह ने चाहया तो असी भी हिदायत वाले हो जावांगे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला दा फरमान है कि वह गां कम करन वाली, जमीन ते हल जोण वाली, खेतियां नूं पानी देण वाली ना होवे ते वह तंदरुस्त ते बेदाग होवे। वो पुकार उठे कि हुण तुसी ठीक ठीक निशानी वाजिया कर दिती, हालांकि वो हुक्म मनन दे दिलों हामी ही नहीं सन। पर फिर उन्हां मनिया ते उन्होंने गां ज़िबा कर दिती। जदों ए मूसा तुसी एक बंदे नूं कतल कर दिता, फिर वो इल्ज़ाम एक दूजे उत्ते पाण लगे। पर तुहाडी यह पोशीदगी नूं अल्लाह ताला जाहिर करना चाहता सी जो तुसी लुका रहे सी। असी कहा कि इस गां दा एक टोटा मरण वाले दे जिसम नाल ला दिओ, वो जिंदा हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दियां नूं जिंदा करके तुहानू ताड़ी अकल शऊर लई अपनी निशानियां विखांदा है। फिर ये बाद तुहाडे दिल पत्थर वर्गे बरके एदे तो भी ज्यादा सख्त करख्त हो गए। बाजे पत्थरां विचों ते नहरां निकल पैंदियां ने ते बाजे फट जाते हैं तो उन्होंने विचों पानी निकल आता है ते बाज अल्लाह ताला दे डर तो डिग डिग पैंदे ने।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਲ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਜਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬੀ ਇਲਮ, ਕਿਤਾਬੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਾ ਸਨਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਵਹਿਮੀ ਖਿਆਲਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਇਲ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ, ਹਲਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਦਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੈਲ, ਹਲਾਕਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਨਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਹਨਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਬਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾ ਵਗਾਣਾ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਦੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤੀ ਰਸਵਾਈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ, ਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सच्चा है मेरा अल्लाह, वड्डी अजमत वाला। आमीन। अल्लाह कबूल फरमा। ये सी सूरत अल बकरा की कुछ आयतों का पंजाबी विच तर्जमा।
इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਅਲ ਬਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दीन ते दुनिया नू वख ना करो, दीन ते दुनिया इक्को ही है, दीन दे मुताबिक जिंदगी गुजारना ही दुनिया दे विच ओ अच्छाई है जिहड़ी सानू आखरत दे विच पार लगावेगी। अल्लाह हाफिज़, पीस फॉर ऑल।